ॐ श्रीगणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। किमिह किं काय सकलु किमुपाय श्रीभुवनं किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयनवसरलुस्थो हतधिय कुतर्कोऽयं काञ्चिन् मुखरयति मोहाय जगत् अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता मदिष्टातारं किं भवविधिर्नाद्रत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यवरवरसंसेरत इमे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसतवं मम जीवाग्रे हरिहरनाम जगदम्बानाम प्रदाभवे। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः। સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ. ઓમ નમઃ શિવાય. ભગવાનની અલૌકિક લીલા છે બાલકૃષ્ણ પરમાત્માની. कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे बंसी वाला आया मेरे द्वार पे, मुरली वाला आया मेरे द्वार पे, सुंदर श्याम जी आहा मुरली वाला प्रभु द्वारकाधीश जी हो। बंसी वाला आया मेरे द्वार पे, मुरली वाला आया मेरे द्वार पे, हाथ में तेरे मक्खन का लचका, दाऊं जी के तुम प्यारे भैया, श्याम गौर की मूरत मनोहर, श्याम गौर की मूरत मनोहर, तूने दास बनाया नंदलाल जी, मुरली वाला आया मेरे द्वार पे, मयूर पंख का मुकुट बनाया, बंसी को तूने होठ लगाया, वास मयूर का वंश बढ़ाया, वास मयूर का वंश बढ़ाया, अपने गले लगाया नंदलाल जी, बंसी वाला आया मेरे द्वार पे, सुंदर श्याम जी ओहो मदन गोपाल जी ओहो नंद लाल जी हो, बंसी वाला आया मेरे द्वार पे,
मुरली वाला आया मेरे द्वार पे, यमुना किनारे की मिट्टी खाई, मुख में सारी सृष्टि दिखाई। खेल खेलैया नंद का छैया, खेल खेलैया नंद का छैया, तेरी भक्ति पाई नंदलाल जी, तेरी भक्ति पाई नंदलाल जी। ओ बंसी वाला आया मेरे द्वार पे, मुरली वाला आया मेरे द्वार पे, कंकर मार के गगरी फोड़ी, दही दूध की रेलम छेली, वस्त्र हरण की लीला कीने, वस्त्र हरण की लीला कीनी, गोपी संग रास रचाया नंदलाल जी, बंसी वाला आया मेरे द्वार पे, ओ मुरली वाला आया नंदलाल जी, बंसी वाला आया मेरे द्वार पे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः। નારદજી હિમાલય તથા મેનાને ત્યાં જગદંબા પાર્વતી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા, શિવજીને પતિ તરીકે મેળવવા માટે એમણે કેવી કેવી તપશ્ચર્યા કરી હતી, તે સર્વ કથા સાંભળવા માટે વિનંતી કરવા લાગ્યા છે નારદજી. ત્યારે બ્રહ્માજી કહેવા લાગ્યા, હે નારદ, ત્યારબાદ સગળા દેવો હિમાલયની પાસે આવ્યા છે, હિમાલય દેવોનું સ્વાગત કર્યું છે. પધારો પધારો મહારાજ, આજે મારા ભાગ્ય ખુલી ગયા છે. દેવો કહેવા લાગ્યા, હિમાલય, ખરેખર તારા ભાગ્ય ખુલવાના છે. હવે તારા ઘરે જગદંબા આવવાના છે, તારા ઘરે દીકરી થઈ અને આદ્ય શક્તિ પ્રગટ થવાના છે, માટે એમના આવવા માટેની તું તૈયારી કર. હિમાલય કહેવા લાગ્યો, મારા અહોભાગ્યો, અગર જગદંબાનું પ્રાગટ્ય મારા ઘરે થશે તો મને તો બહુ જ આનંદ મળશે. હિમાલયની સંમતિ મળતા સગળા દેવોએ દેવીનું શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્મરણ કરવા માંડ્યું છે. નમો દેવી મહાદેવી શિવાય સતતમ નમઃ પ્રકૃતિ ભદ્રાય નિહતા પ્રણતા સ્મતામ સ્મારમ સ્મારમ મલિન વિષયામ માનસં વિવસન્નમ ચારમ ચારમ પ્રતિકલગૃહ જાતખેદો ચ પાદો કારમ કારમ કુજન વિનુતિમ ક્લેશિતા હંત જીવા વારમ વારમ વરજલનિધે કિમનું વિઘ્નાપયેયમ નિસ્સીમોત્સવધાત્રિધાતૃવરદે જાનામિ નાવાહનમ નો જાનામિ વિસર્જનમ ગિરિસુતે જાનામિ નો પૂજનમ નો જાનામિ તવોપચાર નિચયમ સર્વાપરાધાનિ માં ક્રોધોદ્રેકબર પ્રદાનપિ કૃપા વાપી ક્ષમસ્વાંબિકે. સર્વ દેવતાઓ માતાજીની સ્તુતિ વંદના કરવા લાગ્યા છે. વિદ્યામ દેહિ મુખે મનોહરતરામ વાણીમ તનો નૈરુજમ
पुत्रं चातिगुणोत्तरं च विभवं वीतान्यनन्तानि च कीर्ति देहि सुधामचारुललनां वाजीभराजीरथं सौभाग्यं सकलं तदीयचरणे भक्तिं सदा निश्चलां भक्तिं सदा निश्चलाम्. આજે દેવોની સ્તુતિ વંદનાથી મહેશ્વરી જગદંબા પ્રગટ થયા છે. એટલે દેવોએ કહેવા માંડ્યું કે હે દિવ્ય વંદનીય માતા, આપ શ્રી ફરી પૃથ્વી ઉપર પધારો, સદાશિવના પત્ની થાઓ, સૌના દુઃખોને દૂર કરો. ત્યારે માહેશ્વરી કહેવા લાગ્યા કે હે દેવો, હું અવશ્ય પૃથ્વી ઉપર અવતરીશ અને હિમાલયની પત્ની મેનાની પુત્રી તરીકે જન્મી શિવની પત્ની બનીશ. જ્યારથી મેં દેહનો ત્યાગ કર્યો છે તે દિવસથી શિવ પણ યોગી બની ગયા છે. શિવજી યોગી બની ગયા છે. આખા શરીરે ભસ્મ લગાવવી, કોઈની સાથે બોલવું નહીં, સતત સમાધિમાં બેસી રહેવું. પણ હે દેવો, હું હિમાલયની પુત્રી રૂપે અવતાર લઈશ, ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરીશ, રુદ્રને અવશ્ય મેળવીશ. તમે સૌ પોતપોતાની નિવાસે જાઓ, શિવજીનું રટણ કરો. આમ કહી દેવી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા છે. સગળા દેવોએ હિમાલય અને મેનાને મળી જગદંબાને પ્રસન્ન કરવા માટે કહ્યું. હિમાલય અને મેનાએ શિવ અને શિવાદેવીની ભક્તિપૂર્વક આરાધના કરવા માંડી છે. સામે ડુંગરથી ઉતર્યો વાગરે, ઓ મારી અંબાજીમાં, તારા વાગને પાછો વાળ રે, ઓ મારી અંબાજીમાં. માને પગે તે કડલા શોભતા, ઓ મારી અંબાજીમાં. માને કામિયોનો શણગાર રે, ઓ મારી અંબાજીમાં. એ તું તો કાળીને કલ્યાણી રે માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. એ તને પહેલા તે યોગમાં જાણી હો માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. તમે શિવજી ઘરે પટ રાણી રે માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. એ તમે મહિષાસુર હણનારા રે માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. એ તું તો કાલીને કલ્યાણી રે માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. એ તમે દર્શન દેવા આવો, હરસુરના અંબે માવડી. તમે દર્શન દેવા આવો, હરસુરના અંબે માવડી. માડીને મંદિરે દીવાને જો તું જાગતી, માડીને મંદિરે દીવાને જો તું જાગતી. દર્શન દેવા આવો, એ તમે પ્રસન્ન થવાને આવો, હરસુરના અંબે માવડી. તમે દર્શન દેવા આવો, કનિજના નવદુર્ગા માવડી. દડવાના રાંદલ માવડી, રાજપરાના ખોડિયાર માવડી. શિવ અને શિવાદેવીની ભક્તિપૂર્વક આરાધના કરતા કરતા આ બાજુ 27 વર્ષ પૂરા થયા. ત્યારે કુળદેવી પ્રસન્ન થયા છે. વરદાન માગવા માટે કહ્યું. ત્યારે મેનાએ કહ્યું કે આપ જો મને વરદાન આપવા ઈચ્છતા હો તો મને પ્રથમ તો દીર્ઘ આયુષ્યવાળા, સાહસિક,
પરાક્રમી અને રિદ્ધિ સિદ્ધિવાળા 100 પુત્રનો જન્મ થાય. પછી મને એક પુત્રી થાય જે જગતને પૂજ્ય ગણાય, વળી રૂપવાન હોય, ગુણવાન હોય. આપ, મારી તો એવી ઈચ્છા છે કે આપ મારા પુત્રી થઈ અને મારા ઘરે આવો, આવી મારી ઈચ્છા છે. દેવી પ્રસન્ન થયા, કહેવા લાગ્યા, તથાસ્તુ. વરદાન આપી દીધું. જગદંબા દૃશ્ય થયા છે. સમય જતાં મેનાને પ્રથમ મૈનાક નામે પુત્ર અવતર્યો છે. તે બધા ભાઈઓમાં શ્રેષ્ઠ હતો, ઉત્તમ અને મહાપરાક્રમી બન્યો. 100 પુત્રોના જન્મ બાદ વસંત ઋતુમાં ચૈત્ર માસની 9મે મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર હતું. અડધી રાત્રિનો સમય હતો. મેનાને ત્યાં મંગલકારી, દયાળુ જગદંબાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે. સર્વત્ર આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો છે. માં બાળકીના સ્વરૂપે આજે મેનાને ત્યાં જન્મ લીધો છે, પ્રગટ થયા છે. હિમાલય અને મેનાને આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો છે. બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, ઋષિમુનિઓને બોલાવ્યા છે. ગાયોના, ભૂમિના દાન દીધા છે. આજે મારા ભાગ્ય ખુલી ગયા, મારા ઘરે લક્ષ્મી પધાર્યા છે. અને ખરેખર જ્યારથી જગદંબાનું પ્રાગટ્ય થયું છે મેનાને ત્યાં, ત્યારથી એમના ખજાના ઉભરાવા લાગ્યા છે. દેવી પ્રગટ થયા, નાની બાળકીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને રુદન કરવા લાગ્યા છે. ઉવા ઉવા. પુત્રીના જન્મથી હિમાલયને અતિશય આનંદ થયો. આખા નગરની અંદર ખુશીની લહેર પથરાઈ ગઈ છે. પાર્વતી બાળપણમાં સખીઓની સાથે રમવા લાગ્યા છે. તેમણે ઉત્તરોત્તર મોટી થતા પૂર્વજન્મની વિદ્યાઓનું સદગુરુ પાસેથી એમણે પ્રાપ્ત કરી લીધી. પાર્વતીજી નાના હતા ત્યારથી સદાશિવની માટીની મૂર્તિ બનાવે, માટીના શિવલિંગ બનાવે, દૂધ, પંચામૃત, ફળ, ફૂલ, બિલીપત્ર આદિથી પૂજા કરે છે. હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી ભોળા, તારી ધૂન લાગી. જય જય ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી. ગળે સર્પવાળા તમારી ધૂન લાગી, પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગી. તારી ધૂન લાગી ભોળા, તારી ધૂન લાગી. જય જય ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી. હાથમાં ત્રિશૂળવાળા તમારી ધૂન લાગી. એકવાર સદાશિવની પ્રેરણાથી નારદજી નારાયણ નારાયણ કરતા હિમાલયના નિવાસ સ્થાનકે આવ્યા છે. હિમાલયે તેમને આવેલા જોયા એટલે ઊભા થઈ તેમનો સત્કાર કર્યો છે. તેમને દંડવત પ્રણામ કર્યા છે. યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુત સ્તનવંતિ દિવ્યૈસ્તવૈ વૈદૈ સાંગ પદ ક્રમોપનિષદૈ ધારયન્તિ યમ શામગા ધ્યાનાવસ્તિ તદ્ગતેન મનસા પશ્યન્તિ યમ યોગિનો યસ્યાન્तं ન વિદુઃ સુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ. નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગૌબ્રાહ્મણ્ય હિતાય ચ જગદ્હિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નારદજીનો સુંદર રીતે સત્કાર કર્યો છે. મારા બેસો બેસો. તમારા આશીર્વાદથી મારા ઘરે દીકરીનો જન્મ થયો છે. વળી દીકરી કેવી? સર્વગુણ સંપન્ન તથા માતા પિતાની કીર્તિ વધારવાવાળી. હમણાં મારી દીકરીને બોલાવું છું. હિમાલયે પોતાની દીકરીને બોલાવ્યા છે.
પાર્વતીજી આવી હાથ જોડીને ઊભા રહી ગયા છે. નારદજી કહેવા લાગ્યા કે હે પર્વતોના રાજા, તારી દીકરી સર્વગુણ સંપન્ન છે, વળી તારી ખ્યાતિ જગતની અંદર વધારશે. આના આવવાથી તારી રિદ્ધિ સિદ્ધિનો કોઈ ભાર નહીં રહે. તું જેટલું વાપરીશ ને ધર્મના કાર્યમાં, એનાથી 10 ગણું તારા ખજાનામાં આવી જશે. સર્વ જગતને આનંદ આપવા વાળા તમારા દીકરી છે. નારદજી કહેવા લાગ્યા કે એક રેખા વાંકી છે. હિમાલય કહેવા લાગ્યો હાથ જોડીને, મહારાજ, એ રેખા વાંકી છે તો એનું શું તાત્પર્ય, શું થશે તે મને કહો. ત્યારે નારદજી કહેવા લાગ્યા, રહેવા દો ને. તો કે ના ના, કહો મહારાજ. ડૉક્ટરની પાસે જઈએ એટલે ડૉક્ટર કડવી દવા આપે અને આપણો તાવ ઉતારી દે. આ બાજુ નારદજી કહેવા લાગ્યા કે હે હિમાલય, તારી કન્યા કીર્તિ વધારવા વાળી થશે, પરંતુ જે આડી રેખા છે ને, એનું કારણ, એનું ફળ એ છે કે આ તારી કન્યાનો જે પતિ હશે તે યોગી હશે. કે છે વસ્ત્ર નહીં પહેરે, માતા પિતાનું કોઈ ખ્યાલ નહીં હોય, માતા પિતા હશે નહીં તેના, વળી તેનો વેશ અમંગળ હશે, તેના પતિ સાક્ષાત શિવ હશે. તમારી પુત્રીને શિવજી અવશ્ય સ્વીકારશે અને ગૌરવ આપશે. તમારી દીકરીએ શિવજીને પ્રાપ્ત કરવા માટે તપ કરવું પડશે. શિવજી તેના વિના અન્ય કોઈ સ્ત્રીને પરણશે નહીં. આ કન્યાને પરિણામે શિવ અર્ધનારીશ્વર તરીકે ઓળખાશે. તમારી દીકરી શિવજી માટે જ જન્મી છે. માટે હિમાલય, તો આ તારી દીકરીનું કન્યાદાન શિવજીને કરજે. શિવજીના પ્રભાવથી ગૌરવર્ણા બની જશે, એટલે એમને ગૌરી તરીકે પણ જગતમાં ઓળખશે. બોલો ગૌરી માત કી જય. ત્યારે હિમાલય નારદજીને પૂછ્યું કે હે દેવર્ષિ, શિવજી તો કાયમ તપશ્ચર્યા કરે છે, તેઓ પોતાના મનને ગ્રસ્તાશ્રમ તરફ કેમ વાળશે? વળી શિવજીએ પૂર્વ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું દક્ષપુત્ર સતી સિવાય અન્ય સ્ત્રીનો સ્વીકાર નહીં કરું, તો મારી દીકરીને કઈ રીતે તે સ્વીકારશે? નારદજી કહેવા લાગ્યા કે હે પર્વતરાજ, તમે એની ચિંતા કરશો નહીં. તમારી આ પુત્રી પૂર્વજન્મમાં સતી હતા અને તે જ દેહ વિલય કરી હવે પાર્વતી રૂપે તમારે ત્યાં ઉતર્યા છે. તેઓ શંકરના પત્ની બનશે. નારદજીના વચનોથી હિમાલયના મનનું સમાધાન થયું, પણ મેનાના મનની અંદર દુઃખ થવા લાગ્યું છે. અરે રે, મારી દીકરી કેવી રૂડી રૂપાળી, અને એના નસીબમાં આવો બાવો લખેલો છે, આવો યોગી પતિ લખ્યો છે. બહુ ચિંતા થવા લાગી છે. નારદજી કહેવા લાગ્યા, ચિંતા છોડી દો. તમારા દીકરીનો જે પતિ છે ને, જગતનો નાથ છે. અરે એની પાસે જે ખજાનો છે ને, એવો ખજાનો તો કુબેરની પાસે પણ નથી. આવી ઘણી બધી મહાદેવજીની વિશેષતા બતાવી એટલે મેનાનું મન શાંત થયું છે. એક દિવસ મેનાએ પોતાના પતિ હિમાલયને પોતાની કન્યા પાર્વતી માટે મનોહર સુલક્ષણો વર શોધવા વિનંતી કરી. ત્યારે હિમાલયે નારદજીના વચનોનું સ્મરણ કરાવી કન્યાને શિવનું તપ કરવાની શિખામણ આપવા માંડી છે. હિમાલય કહેવા લાગ્યો કે હે દીકરી, બેટા, શિવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે તારે તપશ્ચર્યા કરવી પડશે. પાર્વતીજી કહેવા લાગ્યા, પિતાજી, આજે ખરેખર હું અહોભાગ્ય છું કે આજે તમને શિવજીની ભક્તિ કરવાનું, શિવજીને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત કરવા માટેનું મને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છો. મેનાએ દીકરીના સુકુમળ અંગો જોઈ કાંઈ બોલ્યા નહીં. એ વખતે પુત્રીએ માતાને કહેવા માંડ્યું, માં, મને પરોઢિયામાં સ્વપ્ન આવ્યું હતું કે એક બ્રાહ્મણે આવી મને ઉપદેશ આપ્યો
કે મારે સદાશિવજીનું ઉત્તમ તપ કરવું હિતકારી છે. માં કહે છે ને કે પરોઢીએ જે કોઈ સપનું આવે ને એ સપનું સાચું પડે છે. માટે માં તું મને હૃદયથી આશીર્વાદ આપ કે હું શિવજીને પ્રાપ્ત કરી શકું. પિતા હિમાલયે પણ પોતાને આવેલા પાછલી રાતના સ્વપ્નની વાત જણાવી છે. પાર્વતીને તપ કરવા માટે કહ્યું. આથી પાર્વતીજીએ 2 સખીઓ સાથે લીધી અને શિવજીની સેવા દ્વારા તપશ્ચર્યા શરૂ કરી છે. આવ્યા વનની અંદર ગંગા આદિ જે નદીઓ હતી પવિત્ર તીર્થોમાં સ્નાન કર્યું છે અને આસન લગાવી અને પાર્વતીજી ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા છે. શિયાળાની ઋતુ આવી, નદીમાં ઠંડુ પાણી હોય, એ નદીની અંદર ઊભા રહી અને પાર્વતીજી ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરે છે. એમ કરતાં કરતાં ઉનાળો આવ્યો. ઉનાળાની અંદર ચારે બાજુ અગ્નિ પ્રગટાવી અને વચ્ચે પોતે બેસે અને ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય આવું તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે. એમ કરતાં કરતાં વર્ષા ઋતુ આવી. સુપડાની ધારે વરસાદ પડે છે અને એ વરસાદને પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરે છે અને ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય આવી રીતે તપ કરી રહ્યા છે. આ બાજુ દેવોએ શિવજીની પાસે કામદેવને રતિ સાથે મોકલી શિવજીને મોહ પમાડવા પ્રયત્ન કર્યો. કામદેવને કહ્યું, હે કામદેવ, તમે આ જાઓ અને મહાદેવને મોહ પમાડો. કામદેવ ત્યાં આગળ ગયો, પરંતુ શિવે 3જા નેત્ર દ્વારા તેને બાળીને ભસ્મ કરી દીધો છે. ત્યારબાદ પાર્વતીના સુદીર્ઘ તપથી શિવજી પ્રસન્ન થયા છે. સમય પસાર થતાં શિવજીએ હિમાલયના ગંગાવતાર નામના શિખર ઉપર આવી આત્મચિંતન દ્વારા તપનો આદર કર્યો છે. ત્યારે હિમાલય પોતાના સહપરિવાર સાથે તેમના દર્શન કરવા માટે આવ્યો છે. તેમનું ભક્તિપૂર્વક પૂજન કર્યું છે અને ભગવાનની વંદનીય સ્તુતિ કરી છે. વંદે દેવ ઉમાપતિમ સુરગુરુમ વંદે જગત્કારણમ વંદે પન્નગભૂષણમ મૃગધરમ વંદે પશૂનાં પતિમ વંદે સૂર્યશશાંકવનિનયનમ વંદે મુકુંદ પ્રિયમ વંદે ભક્તજનાશ્રયમ ચ વરદમ વંદે શિવમ શંકરમ. હિમાલય મહાદેવજીને હાથ જોડી પ્રણામ કર્યા છે કે હે દેવાધિદેવ, ખરેખર આજે તમે મારી ઉપર બહુ જ દયા કરી છે કે મારી દીકરીને તમને બહુ ગોતવા લાંબે જવું ન પડ્યું. આપ શ્રી અહીંયા પધાર્યા છો, હું તમારી સેવા કરીશ મહારાજ. હું આપની સેવા કઈ રીતે કરું મને કહો. આપના તપમાં ભંગ ન પડે, આપના ભજનમાં વિક્ષેપ ન પડે, એવી રીતે મને બતાવો મહારાજ, હું તમારી સેવા કરીશ. શિવજી કહેવા લાગ્યા, આ શિખર મને બહુ ગમ્યું છે. હું અહીંયા એકાંતે તપ કરવા માટે આવ્યો છું. તેથી અહીં આવીને કોઈ મને વિઘ્ન ન કરે એનો તું ખ્યાલ રાખજે. આમ તું કરીશ ને તો હું એમ સમજીશ કે તે મારી બહુ સેવા કરી છે. થોડા સમય બાદ હિમાલયની પુત્રી પાર્વતીને શિવજી પાસે લાવી અને કહ્યું કે હે મહાદેવ, મને મારી પુત્રી પાર્વતી સાથે રોજ આપના દર્શનાર્થે અને સેવાર્થે આવવાની મને પરવાનગી આપો. ત્યાર પછી પાર્વતીજી દરરોજ સખીઓને લઈ અને તે જગ્યાએ આવે છે. નદીઓના નીર લઈ આવે, શંકર ભગવાનને નવરાવે છે, સુંદર પુષ્પની માળાઓ બનાવી ભગવાનને પહેરાવે છે. આ પ્રમાણે પાર્વતીજી ભગવાનની સેવા કરવા લાગ્યા છે.
શિવજીના ચરણ ધોઈ જળનું આચમન કરતા અને પવિત્ર વસ્ત્ર વડે તેમનું શરીર લૂછી નાખતા. હંમેશા 16 ઉપચારથી ભગવાન શિવજીનું પાર્વતીજી પૂજન કરે છે, પ્રણામ કરે અને પછી ક્ષમા માગે કે આવાહનમ ન જાનામી તવાર્ચનમ પૂજામ ચૈવ ન જાનામી ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર. ગતમ પાપમ ગતમ દુઃખમ ગતમ દારિદ્ર્યમેવ ચ આગતા સુખ સંપત્તિ પુણ્યોહમ તવ દર્શનાથ. હે પ્રભુ, આપના દર્શનથી દુર્લભમાં દુર્લભ શાંતિ, સુખ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. હે ભોળાનાથ, મારા સર્વ દર્શકોનું તેમજ સારા જગતના જીવોનું પ્રભુ આપ કલ્યાણ કરો. સર્વને શાંતિ આપો, સુખ સમૃદ્ધિ આપો અને દરેકના મનોરથને હે ભોળાનાથ તમે સિદ્ધ કરો. ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, કાલે વેલા આવજો. આજે સૌને હર હર મહાદેવ, ઓમ નમઃ શિવાય, કાલે વેલા આવજો. શિવજીની કથા સાંભળવા વાળાને સાથે લેતા આવજો. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.